Good morning, students. Let's continue our topic. Yesterday we left at here. Uh, so we've seen what is the seed dormancy. Dormancy is simply called to as the resting condition. It prevents the seed to germinate. That is called to as the dormancy. And there are lots of reasons or causes for the seed dormancy that we have already seen. Hard seed coat, immature embryo, or chemical factors are there. They are responsible for the not germinating the seed. So there are the methods or practices that applied to break the seed dormancy. These methods are nothing but scarification, that is the hard seed coat, that is mechanically removed by the sandpaper, that is called scarification. Another technique is there, that is the water treatment, that is soaking into the water, maybe hot water and followed by the cold water. Another is there, that is acid treatment. We can use here sulfuric acid or hydrochloric acid for some of the minute, and then after it wash again by the water. So this is called by the acid treatment. Then stratification, that is the effect, chilling effect in layers of the pit moss or sand, and in the box particularly this stratification is particularly performed. Then chemical treatment, here some of the hormones just like gibberellic acid, that is also called by the anti-abscisic acid. So gibberellic acid is used against the abscisic acid, those which present in the seed, to overcome the dormancy. Gibberellic acid is treated. Kinetin, that is nothing but again the cytokinin, and auxin. Auxin, in which particularly IAA is applied to the seed, or maybe an AA is applied, naphthalene acetic acid. So that is commonly used. Auxin that applied to the seed and to overcome the dormancy. Another is nitrate. Some of the nitrate salt are there. They are nothing but functioning to overcome the dormancy. Potassium nitrate or maybe the magnesium nitrates. So these salts are there. They are nothing but involved in overcoming the dormancy. Then thiourea. Thiourea that can be used to treat with the seed. Again, ethylene can be used as a gas to treat with the seed. Seedला आपण त्या इथिलीनची ट्रीटमेंट सुद्धा देऊ शकतो, gaseous treatment, and then after we can use this seed for the sowing purpose. Another important factor is there, that is the dry storage. Now freshly harvested seed practiced in the sun or air dried and store for a period, particular period, that is called by the dry storage. Now overcoming dormancy in case of the annual plant, particularly temperature is the most important factor. आणि annual plant मध्ये टेम्परेचर प्रॉपर असलं पाहिजे, त्या टेम्परेचरला सीड जर्मिनेट होतात. Means these plants are seasonal. And in other plant what happened, some other factors are there, that is nothing but the embryo maturity, or maybe the warm moist in particular condition or cold condition, ह्या सगळ्या गोष्टी रिक्वायर बघावं लागतात. Stratification is nothing but undertaken by particularly 1 to 3 times. So cold or moisture is nothing but used for this purpose, or stratification is nothing but used for the breaking of the seed coat. So that is also the technique that used in case of breaking of seed dormancy. Now in this, stratification is undertaken. Here one box is used that is covered by the glass, and that supplemented with the particularly humidifier, or maybe humidity is maintained in this box. Usually stratification is done in 60 to 90 days, or best at the 35 to 40 degree Fahrenheit at moist temperature, means cold temperature is required. 35 to 40 Fahrenheit means near about to be 1 to 5 degrees centigrade. And at this temperature, this
in cold temperature, these seeds are stored in the saplings, protect from the critters. Critters means insect. This we have to protect from the insects at here. So here usually leave room to expand, like particularly एक स्पेस, एक लेअर, किंवा आपण जनरली जाळीचा उपयोग करू शकतो, नेटचा उपयोग करू शकतो. एक बघा या बॉक्स मध्ये दाखवलाय, स्ट्रॅटिफिकेशन करताना काय केलंय, खाली हा वुडन बॉक्स किंवा मग मेटलचा बॉक्स बनवू शकता. याला ग्लासचं कव्हर करा किंवा मे बी एक थिन नेटच कव्हर करता येईल. आणि खाली पर्टिक्युलरली पॉट्स आपण ठेवले, या पॉट्स मध्ये सॉइल आहे, पीट मॉस आणि सॉइल, याच्यामध्ये सीड ठेवलेले आहेत आणि याला खाली ठेवला आहेत आणि वर जाळी लावून पुन्हा वर ठेवू शकतो. त्याचं लेअरिंग करतायत. And this technique is used to store the seed for the near about to be 60 to 90 days. 60 ते 90 जवळ 2 ते 3 महिने जवळपास स्टोअर करून ठेवतात. काही जे सीड्स असतात ते जनरली त्याची डॉर्मन्सी 1-1 वर्षपर्यंत राहते, ते ब्रेक होत नाही, म्हणून त्याला 2-3 महिने असं स्टोअर करून ठेवलं की त्याला जर्मिनेशन साठी आपण लगेच वापरू शकतो. Okay, so this is the method that practice that commonly used for the certification. Another is there, that is the scarification. Now artificially breaking down the seed coat, that is by means of using scalpel, mechanically आपण सुद्धा करू शकतो, or maybe we can use strand paper, sandpaperचा वापर करून सुद्धा आपण सीड कोट ब्रेक करू शकतो. and these seeds can be used for the germination purpose. when we remove the seed coat, it easily get germinate याच्यामध्ये होतो. mechanically करता येतं किंवा मग hot water treatment सुद्धा देता येते. put in 200 Fahrenheit hot water, that is near about to be more than 70 to 80 degrees centigrade. So it allowed to soak overnight and soon saw soon. त्याला लगेच आपण पेरायचं, पेरणीसाठी वापरायचं आहे. कीप मॉइस्ट, त्याला ओलं ठेवायचं. कीप मॉइस्ट म्हणजे जमीन त्याच्यामध्ये सॉइल ओली ठेवावं लागेल. सडनली इट नथिंग बट अंडरगो जर्मिनेशन. सो डॉर्मन्सी इज रेअर इन केस ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज. what seed bags we are using, domestic or hybrid crop. त्याला डोमेस्टिकेटेड म्हणजे हायब्रिड क्रॉप. जे काही हायब्रिड किंवा आपण जे कल्टिवेटेड क्रॉप आहे, कल्टिवेटेड हायब्रिड हा पेक्षा कल्टिवेटेड शब्द चांगला वापरता येईल. तर कल्टिवेटेड जे क्रॉप आहे, जे आपण कल्टिवेट करतो, वर्षानुवर्ष जे पिकं घेतो, तर त्यामध्ये जनरली डॉर्मन्सी हा पिरियड पाहायला मिळत नाही. डॉर्मन्सी जास्त नसते, रेअर आहे. पण जे वाईल्ड व्हेरायटी आहे, सपोज वी सिलेक्टेड एनी वाईल्ड व्हेरायटी और एनी मेडिसिनल प्लांट, एखादा मेडिसिनल प्लांट आपण घेतलं असेल, त्याचे जे सीड बॅग्स आपण जर आणले तर त्याला डॉर्मन्सी पिरियड असतो. सो wild collected seed may require pre-treatment. त्याला pre-treatment ची काय लागते, गरज पडते. So here in case of the particularly seed storage, मग आता एक storage time त्याला द्यावं लागतं सीडला to break the seed dormancy. So what storage time is there that is required? That slow rate of respiration within the dormant seed. कारण dormant seed जी असतात ते respiration करत नाही, very rare, very slow in the rate they are undergoing the respiration. And viable seed is able to germinate if the right conditions are present. जे काही viable seeds असतील त्याला जर प्रॉपर जर कंडिशन मिळाले तरच ते जर्मिनेट होतात, अदरवाइज इट कुड नॉट जर्मिनेट. सो सीड रिमेन व्हायबल, दॅट इज कॉल्ड अलाइव्ह. त्याला आपण अलाइव्ह म्हणतो. व्हायबिलिटी असते सीडला, काही काळापुरती असते, नंतर ती एकदा व्हायबिलिटी लॉस झाली सीड जर्मिनेट होत नाही. व्हायबिलिटी आणि डॉर्मन्सी हे वेगवेगळे फॅक्टर आहेत, लक्षात घ्या. डॉर्मन्सी म्हणजे दॅट इज नथिंग बट रेस्टिंग कंडिशन. सीडला रेस्टिंग कंडिशन लागते काही काळापुरती आणि नंतर सीड जर्मिनेट होतो, त्याला म्हणतात डॉर्मन्सी. आणि व्हायबिलिटी म्हणजे काय, जोपर्यंत त्याची क्षमता आहे, उबवण क्षमता कितीपर्यंत ते राहू शकते, 1 वर्ष 2 वर्ष, नंतर मात्र ते व्हायबिलिटी लॉस झाली की सीड हे काही जर्मिनेशन साठी वापरू शकत नाही. जसं बरेच वेळा पाहतो आपण, सीड बॅग आणतो आणि जर त्याला तसंच ठेवून दिलं, पुढच्या वर्षी जर वापरलं तर ते दॅट कुड नॉट जर्मिनेट. वाय? बिकॉज it lost the viability, त्याची viability loss होते. So for a variable period of time depending on storage condition and nothing but nothing but conditions and genus and species, या सगळ्यासाठी जर आपण पाहिलं तर particularly viability is very important. Then successful storage means controlling the limiting factor for respiration to keep the rate विदिन द सीड स्लो. आता काय करायचं आहे, का सक्सेसफुल स्टोरेज कंडिशन कशाला म्हणतो की याच्यामध्ये सीड रेस्पिरेशन एक लिमिटिंग फॅक्टर मध्ये कंट्रोल करते, रेस्पिरेशन फार कमी प्रमाणात करतील आणि ते जनरली सीडचा जो ग्रोथ रेट आहे तो एकदम स्लो झाला पाहिजे, त्या कंडिशनला आपण म्हणणार सीड स्टोरेज. सो सीड स्टोरेज इज डन फॉर द मॅच्युरिटी ऑफ द सीड. सीडच्या मॅच्युरिटीसाठी जनरली या टेक्निकचा वापर करतात. नाउ व्हॉट इज द एक्झॅक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सीड?
Now seed has the testa that is called as coat. त्याला seed coat आपण म्हणतो. And then after cotyledons are there, they are having plumule, radical to the embryo, embryonic structure, plumule and radical, and in which the particularly part is there below to the cotyledon, that is called as the hypocotyl. त्याला आपण hypocotyl म्हणतो आणि cotyledonच्या वरचा भाग असतो त्याला epicotyl म्हणतो. So radical is there, that nothing but particularly comes out, and then micropylar region is there. This is the called as seed pore. जो काही मायक्रोपायलर रिजन असतो त्याला आपण सीड पोर म्हणतो आणि त्या सीड पोर मधून काय होतं, द रॅडिकल कम्स आउट अँड फ्रॉम दॅट द जर्मिनेशन स्टार्टेड. तिथून जर्मिनेशन काय होतं, स्टार्ट होतं. सो हियर दॅट इज कॉल्ड बाय द पर्टिक्युलरली सीड पोर. सो सीड पोर इज मायक्रोपाइल. ओके, देन व्हॉट आर द सीड जर्मिनेशन फॅक्टर्स. आता सीड जर्मिनेशनचे फॅक्टर्स कोणते आहेत. जर्मिनेशन इज देअर, that is nothing but takes place by means of you know very well. Firstly is the stage that is called imbibition. That means here water enters the seed and then after seed swells and the testa that is seed coat will split, ते तुटून जातं, break होतं. So that seed start germination, that is called as the first stage of the seed germination. Then another stage is there, that is a lag phase, where the respiration begins to break up, speed up. The food in the cotyledon in the or endosperm is broken down. जे एंडोस्पर्मिक सीड आहे त्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म आहे, किंवा जी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आहे त्याच्यामध्ये कॉटिलिडॉन मध्ये फूड असतो. सो ऑल दिस फूड इज युटिलाइज and these foods are used for the germination purpose. And then after this is the slow growth rate phase, that is called as lag phase. And during lag phase what happened here, the only it starts the using the food material. Then another stage is there, that is the emergence phase. जी पुढची फेज आहे त्याला इमर्जन्स फेज म्हणतात. इट इज द रॅपिड सेल डिव्हिजन, ज्याच्यामध्ये रॅपिड सेल डिव्हिजन, फास्ट सेल डिव्हिजन होतं. अँड बिगिन्स द रॅडिकल इमर्जेस फॉलोड बाय द प्लिम्यूल. रॅडिकल बाहेर करतो फॉलोड बाय प्लिम्यूल, प्लिम्यूल त्यातनं बाहेर पडतो. अँड देन आफ्टर द रूट बिगिन्स टू ग्रो. त्यापासून नंतर मग शूट बिगिन्स टू ग्रो अँड द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन एंड्स वेन द शूट रिचेस, ज्यावेळेला शूट पूर्ण बाहेर होईल, डेव्हलप होईल, अँड सरफेस रिचेस द सरफेस, सरफेस म्हणजे जमिनीच्या वर येईल, तेव्हा मग आपण त्याला म्हणणार की इमर्जन्स फेज. अँड इट बिगिन्स द फोटोसिंथेसिस लॅटर ऑन. सुरुवातीला ते रेस्पिरेशन करतं आणि नंतर फोटोसिंथेसिस करतं वेन एव्हर इट स्टार्ट्स द कम्स आउट ऑफ द सॉइल. जमिनीपासून वर आल्यानंतर कॉटिलिडॉनर लिव्ज येतील आणि नंतर लिव्ज येतील. देन आफ्टर इट स्टार्ट द जर्मिनेशन. Depending on this, there are three types of germination. One is there, that is epigeal germination. Another is hypogeal germination, and third one that is viviparous germination. So epigeal germination, that is nothing but आता यामध्ये दाखवलंय बघा, पर्टिक्युलरली इथे कॉटिलिडॉन आहे आणि हा जो आहे कॉटिलिडॉनच्या खालचा पोर्शन आहे याला म्हणतात हायपोकॉटिल, आणि कॉटिलिडॉनच्या जो वरचा पोर्शन असतो त्याला म्हणतात इपिकॉटिल. सो द हायपोकॉटिल इमर्जेस फर्स्ट. ज्या सीड मध्ये हायपोकॉटिल बाहेर पडतो सुरुवातीला, कॉटिलिडॉन खालीच राहतात जमिनीच्या आणि हायपोकॉटिल बाहेर पडतो, सच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज इपिजियल जर्मिनेशन. इपिजियल उलट आहे, हा लक्षात ठेवायचं. इपिजियल मध्ये हायपोकॉटिल बाहेर पडतो, हायपोकॉटिल इमर्जेस फर्स्ट अँड द कॉटिलिडॉन आर अबोव द सॉइल. कॉटिलिडॉन्स काय असतात, सॉइलच्या खाली राहतात. द कॉटिलिडॉन फोटोसिंथेसाइज, कॉटिलिडॉन फोटोसिंथेसाइज करतात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ द फॅज्युलस वल्गॅरिस, ज्याला आपण चवळी म्हणतो, फॅज्युलस क्रॉप मध्ये, किंवा मग पर्टिक्युलरली जेवढे काही बीन्स क्रॉप आहेत, मूग बीन आहे मूग मध्ये, किंवा मग पर्टिक्युलरली आपण हे पाहतो मेथीमध्ये, ट्रायगोनेला मध्ये, किंवा कोणत्याही प्रकारचे जे क्रॉप आहेत, जनरली इन केस ऑफ डायकॉट मोस्टली this type of germination is takes place, that is the epigeal germination, in which epicotyl is nothing but forming the cotyledonary leaves. epicotyl पासून cotyledonary leaves तयार होतात आणि जो hypocotyl आहे तो सुरुवातीला emerges out होतो. Then another one is that is nothing but called to be as the hypogeal germination. So in this cotyledons remains in the soil. cotyledon आतच राहतात जमिनीमध्ये and plumule emerges first. plumule वेगळा बाहेर पडतो, cotyledonary leaves तयार होत नाही याच्यामध्ये. जसं पर्टिक्युलरली ॲराचीज हायपोजिया मध्ये, ॲराचीज हायपोजिया मध्ये म्हणजे ग्राउंडनट मध्ये, किंवा मग चनामध्ये घ्या, किंवा वाटाणामध्ये, पी मध्ये, पायसम प्लांट मध्ये सुद्धा. सो इन दिस व्हॉट हॅपन हियर, द कॉटिलिडॉन्स रिमेन्स इन द सॉइल. कॉटिलिडॉन तसेच राहतात अँड प्लिम्यूल इमर्जेस, त्यातनं प्लिम्यूल बाहेर पडतो सुरुवातीला. हा जो प्लिम्यूल आहे, दॅट प्लिम्यूल स्ट्रक्चर कम्स आउट फ्रॉम द
इपिकॉटिल रिजन, जो काही इपिकॉटिल रिजन पासून बाहेर पडतो, आणि इपिकॉटिल बाहेर येतो आणि हायपोकॉटिल खाली राहतो, म्हणून आपण या जर्मिनेशनला हायपोजियल जर्मिनेशन म्हणतात. बिकॉज ऑफ दॅट द नेम इज गिवन टू द स्पीसीज ऑफ ग्राउंडनट, एराचीज हायपोजिया. आता एराचीज हायपोजिया, हायपोजिया का म्हटलंय? हायपोजिया मीन्स इन दिस द हायपोजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस. ग्राउंडनट मध्ये हायपोजियल जर्मिनेशन होतं. ग्राउंडनटचे दाणे खाली राहतात, वाटाण्याचे दाणे खाली राहतात, चण्याचे दाणे खाली राहतात, आणि वर मात्र त्यातनं शूट बाहेर येतं. सो दॅट टाइप ऑफ पर्टिक्युलर जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज hypogeal germination. So in this cotyledon remains in the soil and plumule emerges out. Plumule त्यातनं बाहेर पडतं. So this type of germination is called to be as the hypogeal germination. So cotyledons do not photosynthesize. आता इथं photosynthetic cotyledon नाही आहे. कॉटिलिडॉनचे लीव्स तयार होत नाही आणि कॉटिलिडॉनल लीव्स फोटोसिंथेसिस करत नाही. जसं प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये इथं बघा, या कॉटिलिडॉन पासून पुढे कॉटिलिडॉनरी लीव्स तयार झाले. हे कॉटिलिडॉनरी लीव्स आहेत, आणि कॉटिलिडॉनरी लीव्स काय करतात? नंतर फोटोसिंथेसिस करतात आणि नंतर विदरिंग होतं, ते गळून पडतात, आणि नंतर मग पानं येतात त्याला, झाडाला. तर हे कॉटिलिडॉनरी लीव्स हायपोजेल मध्ये तयार होत नाही. सो दे आर डायरेक्टली फॉर्मिंग लीव्स, त्यापासून डायरेक्टली लीफ तयार होतात. सो दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड टू बी द हायपोजियल germination. Then another is there, that is the viviparous germination. Now vivipary means here germination of the seed inside the fruit. आता हे रेअर आहे, that is rarely occurring with the halophytes. जे काही halophytes आहे त्याला पर्टिक्युलरली आपण काय म्हणतो, सॉल्टी एन्व्हायरमेंट मध्ये जे वाढणारे प्लांट आहे, फॉर एक्झाम्पल रायझोफोरा. इन दिस हॅलोफाइट व्हॉट हॅपन हियर, विव्हिपेरी इज ऑकर, त्या ठिकाणी विव्हिपेरी होते. And in this what happened, the twig of rhizopora showing viviparous germination. In this directly the fruit, जे काही फ्रूट आहे त्या फ्रूट मध्ये सीड जर्मिनेट व्हायला लागतात, रॅडिकल डायरेक्ट फॉर्म करतात. सो दिस टाइप ऑफ पर्टिक्युलर जर्मिनेशन इज कॉल्ड टू बी एज द viviparous. Generally viviparous germination is very rare. The most common is there, that is the particularly epigel and hypogel type of germination. Now what are the factors that is responsible for the germination? That is the water. Firstly, water is very much important requirement, because without water there should be no imbibition. Imbibition त्याच्याशिवाय होऊ शकणार नाही. So water is first need. So needed to begin the process and then the growth. So first requirement is water. Another factor is there, that is the light. So proper light should be there. Proper light ची रिक्वायरमेंट असायला पाहिजे, otherwise the light. आता काही मध्ये आपण पाहिलं की जर्मिनेशन साठी लाईट लागतो, काही मध्ये लाईट लागत नाही. तर पण जनरली मोस्ट ऑफ द सीड्स आर जर्मिनेट विद इन द लाईट. सो इट रिक्वायर प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ लाईट डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. कोणत्या प्रकारची स्पीसीज आहे त्यावरून ते डिपेंड आहे. पण लाईटची सुद्धा रिक्वायरमेंट, हा लाईट हा सुद्धा एक फॅक्टर महत्वाचा आहे, की फॅक्टर, आपण याला की फॅक्टर म्हणतो, की ज्याच्यामुळे जर्मिनेशनवर अफेक्ट होतो. देन अनदर इज टेम्परेचर. सो प्रॉपर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दॅट इज द टू कोल्ड ऑर द सीड मे रन आउट ऑफ एनर्जी बिफोर द शूट इमर्जेस. टेम्परेचर या ठिकाणी काय लागेल, टू कोल्ड एन्व्हायरमेंट नको, आणि द सीड्स मे रन आउट ऑफ द एनर्जी बिफोर द शूट इमर्जेस, म्हणजे इतकंही कोल्ड नको आणि इतकंही हॉट नको, असं एन्व्हायरमेंट आपल्याला लागेल. देन ऑक्सिजन निडेड फॉर द रेस्पिरेशन. सुरुवातीला ऑक्सिजन लागतो, म्हणून प्रॉपरली एअरेशन आपल्याला सॉइलचं करावं लागतं. आपण जमिनीची नांगरणी का करतो, त्याच्या मागचं फ्लोईंग का करतो, त्याच्या मागचं कारण आहे की जमिनीमध्ये एकतर इन्सेक्ट वगैरे काय असेल तर ते डिस्ट्रॉय होतील, डिसीजेस जे असेल ते डिस्ट्रॉय होतात. नंतरचं कारण आहे प्रॉपर एअरेशन. जमिनीमध्ये ऑक्सिजन मिक्स झाला पाहिजे, एअरेशन झालं पाहिजे जमिनीमध्ये, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन, तरच ती जमीन सुपीक बनता येईल. म्हणून त्यासाठी आपण फ्लोईंग करतो, नांगरणी करतो बिफोर जर्मिनेशन. म्हणून ज्या जमिनीमध्ये प्रॉपरली ऑक्सिजन असेल, एअरेशन असेल प्रॉपरली, किंवा जमिनीमधून पाण्याचा लवकर निचरा झाला पाहिजे. पाणी धरून ठेवणारी जमीन असेल तर ऑक्सिजन कमी होतो, म्हणून प्रॉपरली पाणी त्यामधून निघून गेलं पाहिजे. सर अशी जी जमीन असेल त्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण चांगलं असतं, आणि दॅट सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द germination of the seed, and that needed for the respiration also. Then food. What type of food is there that is present in the endosperm or cotyledon? Maybe some seeds are endospermic, ज्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म हा फूड न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करतो, आणि काही सीड्स हे नॉन एंडोस्पर्मिक आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल बीन्स जे आहेत, वाटाणा आहे, शेंगदाणा आहे पर्टिक्युलरली, किंवा मूग आहे, तर ह्यामध्ये काय असतं, हिअर देर इज नो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नाहीये. सो कॉटलीडॉन इटसेल्फ स्टोअर द फूड. त्याच्यामध्ये कॉटलीडॉन आहे, तर कॉटलीडॉन काय करतात, फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवतात. आणि एंडोस्पर्मिक सीड मध्ये येतात व्हीट, मेज,
पर्टिक्युलरली, किंवा ज्वार असे जे आहेत, किंवा मग कोकोनट, हे जे आहेत हे एंडोस्पर्मिक सीड आहे. तर यामध्ये सीड मध्ये काय असतं, एंडोस्पर्म असतं. एंडोस्पर्म हा स्टार्ची आहे. जसं गहू ज्वारीमध्ये आपण पाहतो स्टार्ची एंडोस्पर्म आहे, आणि त्यामध्ये स्टार्च स्टोअर असतं, आणि त्यामुळे जे काही फूड मटेरियल लागेल सीडला डेव्हलपिंग जर्मिनेटिंग सीडला, ते त्यापासून त्याला मिळतं. देन टाइम, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज इट रिक्वायर द टाइम फॉर द जर्मिनेशन. जसं आता अगोदरच आपण पाहिलं की सम सीड्स रिक्वायर स्टोरेज पिरियड. काहीला स्टोरेज पिरियड लागतो, काहीला स्टोरेज टाइम लागतो. तर त्या टाइम नुसार त्याला तेवढा वेळ लागेल. अँड देन आफ्टर इट स्टार्ट द जर्मिनेशन. सो दॅट इज कॉल्ड टू बॅज द इम्पॉर्टंट की फॅक्टर्स. सो कंडिशन्स मी आता हे पुन्हा रिपीट आहे. कंडिशन्स फॉर जर्मिनेशन, दॅट इज लाईट रिक्वायरमेंट आहे. कधी कधी काही लाईट लागत नाही, मॉइश्चर लागतं. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी असायला पाहिजे. व्हॉट शुड बी द ह्युमिडिटी, काल तुम्हाला सांगितलं होतं सीड जर्मिनेशनसाठी अप टू 70% ह्युमिडिटी असली पाहिजे. जास्त असली तर मग सीड बॉर्न पॅथोजन जे ग्रो होतात, फंगल इन्फेक्शन ग्रो होतात. आणि कमी असली की पुन्हा इट कुड नॉट ग्रो. So proper moisture is there, proper temperature is there, proper oxygen is there. That should be requirement for the germination of the seed. That occurs as a result of swelling of the endosperm. आता काय होतं, सुरुवातीला सीड जर्मिनेट होताना एंडोस्पर्म स्वेल होतो. एंडोस्पर्म स्वेल होतो म्हणजे त्याच्या आतमध्ये जे काही फूड मटेरियल आहे, कॉटलीडॉन किंवा एंडोस्पर्म, दॅट स्वेल अप बिकॉज इट कंटेनिंग स्टार्च अँड अदर फूड मटेरियल दॅट ऍब्सॉर्ब द लाईट, सॉरी वॉटर. स्टार्च किंवा हे काय करतात, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात. ते वॉटर ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय होतं, इट बिकम स्वेल अप. ते स्वेल अप कारण त्याचे फूड मटेरियल, सीडमध्ये जे काही फूड मटेरियल आहे ते कसं असतं, हायड्रोफिलिक असतं, वॉटर ऍब्सॉर्बिंग असतं. सीड कोट हे हायड्रोफोबिक असू शकतं, बट सीड च्या आतमध्ये जे आहे एंडोस्पर्म और कॉटलीडॉन, दे आर हायड्रोफिलिक, so they are water absorbing. So it absorb the water and rupture the seed coat by emerging root and emergence of the shoot, and then after shoots comes out from the germinating seed. So this is the plumule, radical firstly comes out. This is the radical, and this is then after the plumule comes out. इथून plumule बाहेर पडलेला आहे. So this is the hypogel germination. हे hypogel germination आहे. पर्टिक्युलरली आपण सायसर क्रॉप मध्ये, सायसर म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, ग्राम, चण्याच्या पिकामध्ये, सायसर क्रॉप मध्ये किंवा व्हीसीएफ हबामध्ये सुद्धा. व्हीसीएफ हबामध्ये जनरली आपण त्याला वाल म्हणतो. वालाचे अनेक प्रकार आहेत, तर त्याच्यामध्ये जो मोठा वाल येतो त्याला व्हीसीएफ हबा म्हणतात. सो दिस आर देअर इन दिस पर्टिक्युलरली दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज देअर. देन germinating aids, what are the requirements for the germination? That is the hormone, gibberellic acid is treated, or maybe instant smoke. इन्स्टंट स्मोक म्हणजे इथिलीन, इथिलीनची ट्रीटमेंट करतात सीडला, आणि मग सीडला काय करतात, एका पॅकेटमध्ये बंद करून ठेवतात. सो दिस इज द प्री ट्रीटमेंट आर यूज फॉर द नथिंग बट जर्मिनेटिंग सीड. जे काही सीड जर्मिनेट करायचे असेल त्याला ट्रीटमेंट दिले जातात. मग इथे लिहितात बॅगवरती पर्टिक्युलरली इन्स्टंट स्मोकिंग त्याला केलेलं आहे. मग याच्यामध्ये काय केलं आपण, पर्टिक्युलरली सीड आहे, सीड वी ट्रीटेड विथ द वॉटर सोक फॉर 24 hours and then soak. यांनी सांगितलं, इन्स्ट्रक्शन दिलंय की याला काय करा, हे पॅकेट वापरा, या पॅकेटमध्ये जे काही केमिकल आहे त्याच्यासोबत याला डिझॉल्व्ह करा आणि त्यात मिक्स करा आणि नंतर सोक करायला वापरा. अशा प्रकारची स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या ठिकाणी जनरली वापरलं जातं. कलेक्टिंग द सीड, सीड कसे कलेक्ट करतात, दिस इज द रुटीन मेथड. दॅट हायब्रिड सीड्स नो गुड बिकॉज दे डू नॉट शोईंग व्हायबिलिटी फॉर लॉंगर टाइम. हायब्रिड सीड व्हायबिलिटी जास्त दाखवत नाही, थोड्या काळापुरतं ते वापरता येतं. म्हणून आपण जनरली जे बॅग्स आणतो, सीड बॅग्स, त्यामध्ये हायब्रिड व्हरायटी असतात. ते हायब्रिड व्हरायटी आपण जास्त काळ आपण स्टोअर करून ठेवू शकत नाही, कारण लगेच त्याला सो करायला वापरतो. सो हायब्रिड व्हरायटी हॅज नो गुड, बट द वाईल्ड व्हरायटीज आर गुड फॉर द पर्टिक्युलरली सिलेक्टिंग द व्हेरिएबल कॅरेक्टर. जे वेगवेगळे कॅरेक्टर आपल्याला सिलेक्ट करायचे असतात त्यासाठी वाईल्ड व्हरायटी ह्या चांगल्या असतात. टाइम ऑफ रायपनेस दॅट इज युजली ऑटमन. आता हे डिपेंडिंग ऑन सीझन आहे, हे आपल्याकडचं नाही. ऑटमन आपण कोणत्या सीझनला सिलेक्ट करतो, तर जनरली इन केस ऑफ द युरोपियन कंट्रीज ऑटमन इज द गुड सीझन फॉर कलेक्टिंग द सीड. Because in this most of the plants are undergo flowering in the summer season. Peak before the, okay, we skip at here. Cleaning the seed, so just like from the lemon or any fruit, if we collect the seed, it have to be properly cleaned. त्याला cleaning केलं पाहिजे, and then after it have to be used. Viability असलं पाहिजे, त्याचा स्टोरेज टाइम असला पाहिजे. हे ऑलरेडी आपण पाहिले काही पॉइंट. सीड्स within the coat lose viability quickly. So not like seeds loss viability quickly to particularly ते viability loss करतात. म्हणून जनरली
ज्याचा सीड कोट जास्त हार्ड आहे त्याची व्हायबिलिटी लवकर लॉस होते. आणि टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर असलं पाहिजे. देन ह्युमिडिटी असली पाहिजे प्रॉपर. दॅट इज द फॅक्टर फॉर द नथिंग बट सीड जर्मिनेशन. देन दिस इज द सीड व्हायबिलिटी टेस्टिंग. हे सीडची व्हायबिलिटी टेस्टिंग केली जाते. जर वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड सॅम्पल्स कलेक्ट केले जातात आणि त्याच्यामध्ये किती सीड जर्मिनेट झाले तर ते टेस्ट केले जातात. सो दिस इज द व्हायबिलिटी टेस्टिंग. याला आपण व्हायबिलिटी टेस्टिंग म्हणतात. हे वेगवेगळे सीड आहे, वेगवेगळे सीड आहे. हे एका प्लांटचे, दुसऱ्या प्लांटचे, तिसऱ्या प्लांटचे, 4 प्लांटचे. इथं मेथचे घेतले, इथं एखादा पर्टिक्युलरली बीन आहे, हे वाटण्यासारखं क्रॉप दिसतंय आणि हे वेगळ्या प्रकारचं प्लांट आहे. तर याचं टेस्टिंग किती जर्मिनेट झाले याचं टेस्टिंग करतात. सो दॅट इज कॉल्ड टू बी द सीड व्हायबिलिटी टेस्टिंग. ही कसं करतात? खाली अल्युमिनियम फॉईल वापरलेला आहे आणि इथं जनरली ब्लॉटिंग पेपरचा वापर करतात. ब्लॉटिंग पेपरवरती सीड पाणी टाकतात आणि एका ट्रे मध्ये हे ठेवतात आणि त्यामध्ये जनरली क्लॉथचा वापर करतात किंवा नेटचा वापर करतात खाली ठेवण्यासाठी आणि त्याच्यावरती पाणी टाकतात आणि त्याच्यामध्ये 2-3 दिवसानंतर ऑटोमॅटिकली जर्मिनेशन टेस्टिंग आपण करू शकतो. प्रायमिंग द सीड, प्रायमिंग केलं जातं, ग्रेडिंग करतात त्याचं किती जर्मिनेट होतात, किती लॉंग वाढते, त्याची लेंथ काय, त्या हिशोबाने 4 तासात 5 तासात किती हाईट होईल. दॅट ऑल कंडिशन्स आर चेक. हे सगळे कंडिशन्स चेक केले जातात. ओके. सो सीड मीडिया कलेक्शन, सीडसाठी काय मीडिया लागतो. आता मिनिमम आता पॉटचा वापर करतात काही ठिकाणी सीड जर्मिनेशनसाठी किंवा सॉइल मिक्स सॉइल असेल, व्हर्मी कंपोस्ट वापरतात, वर्मी कंपोस्ट जे आहे वर्मी सॉइलचा वापर करतात. सो धीस फॅक्टर्स आर देअर. देन लेबलिंग, लेबल आपण वापरतो, स्टिक्स वापरतो किंवा पॉलिथिन, हे सीड्स आहेत, लेबलिंग करतात त्याला पर्टिक्युलरली आणि त्याला मार्किंग केलं जातं की प्रत्येक सीडला किती किती पिरियड लागतो. सो दिस ऑल आर नथिंग बट पर्टिक्युलरली सीड जर्मिनेशन प्रॅक्टिसेस. हे सगळे सीड जर्मिनेशन प्रॅक्टिसेस आहे. दॅट इज नथिंग बट यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ द सीड. देन सम सीड्स आर रिक्वायर्ड इन ग्रीन हाऊस, शेड हाऊस. काहीला शेड हाऊस लागतं, काहीला ओपन लागतं ग्राउंड. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट सॉइल कंडिशन्स दॅट आर ऑल आर मेंटेन अँड देन आफ्टर इट इज टेस्टेड. सीड जर्मिनेशन टाइम, त्याला प्री ट्रीटमेंट देतात काही ठिकाणी, पर्टिक्युलरली काय त्या ठिकाणी प्री ट्रीटमेंट सुद्धा आपण सॉइलला देऊन बघतो, चेक करतो की वेदर हाऊ द जर्मिनेशन इज अफेक्टेड ऑर नॉट. दिस ऑल आर द सीड जर्मिनेशन प्रॅक्टिसेस. हे सगळे सीड जर्मिनेशन प्रॅक्टिसेस. लाईट ट्रीटमेंट देतात. These are the light treatment methods are there in which lights are particularly passed on the seed. सीड वरती लाईटची ट्रीटमेंट दिलं जातं. फ्लोरोसंट लाईट देतात किंवा काही ठिकाणी ट्यूबलाईटचा वापर सुद्धा करतात. ट्रान्सप्लांटेशन, सीडला जर्मिनेट केल्यानंतर त्याला ट्रान्सप्लांटेशन करतात अँड देन आफ्टर द पॉटिंग इज अंडरटेकन. दिस इज द सोईंग मेथड. सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिक्युलरली मेथड ऑफ द सीड जर्मिनेशन. हे सगळे आपण टेक्निक पाहिले. सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन बघितलं अँड व्हॉट आर द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन दॅट वी हॅव सीन ॲट हियर. इथपर्यंत पार्ट आपण याच्यामध्ये बघितलेला आहे. ओके. देन टॉपिक इज ओपन फॉर द डिस्कशन.